Hello students, welcome in today's online lecture of Organization of Commerce and Management for 11th standard. Dear students, in my earlier video we have started the new chapter Business Environment. In this lesson we have already discussed meaning, definition and importance of business environment. So actually business environment is surrounding condition which is around the business organization and through which business organizations are required to achieve their objective goals and aim. Like a human being, business also does not function in an isolated vacuum. It functions within a whole process of relevant environment and negotiates its way through it. Successful business does not only recognize different elements of the environment but also influence them. The business must continuously monitor and adapt to the environment in order to survive and prosper. So that's why study of business environment is very essential for all types of business organization, and not only the surrounding condition but various dimensions of business environments are also required to be studied. See, the business dimensions, when we talk about that, we learn about the internal factor and external factor. So all the internal factor of business environment are the controllable factors on which the business is having the control, like personal, then physical facilities, organization and functional etc. are generally regarded as a controllable factors. On the other hand, external factors of environment are beyond the control of business, and in the external factors, which are also known as uncontrollable factors, various dimensions are included, which you can see on the screen, like natural environment, social environment, political environment, then economic environment, then technological environment and legal environment. So earlier we have discussed the natural environment. See, the natural environment comprises factors like climate, minerals, soils, landforms, rivers and oceans and natural resources etc. All elements of natural environment have considerable influence on the functions of a business. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, व्यवसायावरती दोन घटकांचा परिणाम असतो किंवा व्यावसायिक पर्यावरण याचे दोन घटक आहेत. एक म्हणजे अंतर्गत घटक आणि दुसरे आहेत बाह्य घटक. अंतर्गत घटक हे नियंत्रित घटक म्हणून ओळखले जातात. यामध्ये साधारणपणे भागधारक, व्यवस्थापक, देन कर्मचारी, संघटना यांचा समावेश होतो. आणि जे एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल फॅक्टर्स आहेत त्याच्यामध्ये नॅचरल वेदर जसं की नैसर्गिक हवामान, देन सोशल, ऑल द सोशल प्रॅक्टिस, त्यानंतर राजकीय पर्यावरण, त्यानंतर आर्थिक पर्यावरण, त्यानंतर तांत्रिक आणि तंत्र पद्धती आणि कायदेविषयक गोष्टी, या सगळ्या गोष्टींचा समावेश हा एक्सटर्नल फॅक्टर्समध्ये होतो. हे जे एक्सटर्नल फॅक्टर्स आहेत हे अनियंत्रित आहे. याच्यावरती बिझनेसला कोणत्याही प्रकारचं नियंत्रण करता येत नाही. किंबहुना आपण असं म्हणूया की प्रत्येक व्यावसायिक संघटनांना या एक्सटर्नल फॅक्टर्समध्ये जे काही बदल होतात ते त्यांना स्वीकारावे लागतात आणि त्याप्रमाणे त्यांना आपली स्वतःची व्यवसायाविषयीची जी ध्येय धोरणे आहेत त्यामध्ये
आवश्यक ते बदल करावे लागतात. म्हणजे हे एक्सटर्नल फॅक्टर्स बिझनेस चेंज करू शकत नाही, परंतु स्वतःची ध्येय धोरणं, पॉलिसी, स्ट्रॅटेजी जी असेल त्यामध्ये या फॅक्टर्समध्ये चेंज झाले की त्यांना स्वतःच्या पॉलिसीमध्ये बदल हे करावे लागतात. म्हणून हे अनकंट्रोलेबल फॅक्टर्स आहेत. ओके, आता याच्यामध्ये आपण पहिल्यांदा पाहिलेलंच आहे आधीच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये की नॅचरल एन्व्हायरमेंट आहे. नॅचरल एन्व्हायरमेंट म्हणजे नैसर्गिक हवामान. अर्थातच निसर्गावरती मानवाचा कंट्रोल हा नाही, म्हणून हा एक्सटर्नल फॅक्टर्समध्ये येतो. जसं निसर्गामध्ये बदल होतात, वातावरणामध्ये बदल होतात, हवामानामध्ये बदल होतात, त्याप्रमाणे व्यवसायाला आपले प्रोडक्शन प्रोसेस किंवा व्यवसायाविषयीचे निर्णय जे आहेत त्यामध्ये बदल करावे लागतात. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने हा नैसर्गिक पर्यावरणाचा परिणाम हा व्यवसायावरती होत असतो. म्हणजे सद्यस्थितीत पर्यावरणाचे प्रदूषण आणि पर्यावरणातील असमतोल हा अतिशय गंभीर चिंतेचा विषय असल्याने शासनाचे धोरणच पर्यावरण शुद्धतेचे जतन करणे, पर्यावरणीय समतोल राखणे आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन करणे यासारख्या उद्देशांसाठी आखले जातात. परिणामी व्यवसायाच्या समस्या आणि जबाबदाऱ्या त्यामुळे वाढलेल्या आहेत. म्हणजे शासनाने जास्त भर पर्यावरणाचं रक्षण करण्यासाठी दिलेले आहेत, तर त्या दृष्टीनेच आपल्याला व्यवसायासाठीचे जे प्रोजेक्ट आहेत ते तसे आपल्याला आता उभारणं आवश्यक आहे. तर या बाबीचा नक्कीच सर्व व्यवसाय संघटनांनी विचार हा करावा लागतो. Then we have seen the social environment. The modern business is a social system in itself and it cannot remain away from the society. Social environment includes various factors like occupation of the people, their education, income level, social status, attitude towards living, then work and social relationship, and above all their attitude towards the business. In addition to this, other remarkable factors including following aspect like social aspect, social trends, then social values and traditions. म्हणजे कोणत्याही व्यवसायाच्या यशस्वी कामकाजासाठी सामाजिक दृष्टिकोन खूप महत्त्वाची भूमिका बजावतात. म्हणून आधुनिक व्यवसायास सर्वसामान्यपणे स्वतंत्र सामाजिक प्रणाली आणि समाज प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या सामाजिक प्रणालीचा अविभाज्य घटक म्हणून ओळखले जाते. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर आत्ताच्या ज्या व्यवसाय संघटना आहेत त्या समाजापासून या लांब राहू शकत नाही. तर समाजामध्ये लोकांची संस्कृती कशी आहे, त्याचप्रमाणे लोक कोणत्या नीतिमूल्यांचा आदर करतात, त्यांची श्रद्धा कशावरती आहे, सामाजिक प्रवाह काय आहे, समाजामध्ये दारिद्र्याचं प्रमाण किती आहे, साक्षरता कशी आहे, त्याचप्रमाणे लोकांमध्ये सरासरी आयुर्मान किती आहे, तर या सर्व बाबींचा परिणाम हा व्यावसायिक पर्यावरणावरती होत असतो. And now we are going to discuss in detail political environment, which is also the another dimension of business environment, which comes under the uncontrollable factors like external factors. Now, political environment includes stability and peace in the country, specific attitudes of elected representatives. Political stability gives strength, confidence to various interest groups and investors in the long-term projects. Ideology of the political parties and wanted to influence the business organization. So, Indian political system comprises three vital institutions which are as follows, like legislature, government and judiciary. तर राजकीय पर्यावरण, तर राजकीय पर्यावरणाचा परिणाम नक्कीच व्यवसायाच्या यशस्वीपणे वाटचालीवर हा होत असतो. सर्वच व्यवसायावर शासन आणि शासकीय धोरणांचा परिणाम होतो. राष्ट्रीय विकासासाठी व्यवसायाचे स्वरूप आणि हाती घ्यावयाचे कार्यक्रम आणि प्रकल्पसुद्धा राजकीय पर्यावरणच निश्चित करते. राजकीय पर्यावरणात राष्ट्रातील स्थैर्य आणि शांतता आणि निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा दृष्टिकोन कसा आहे याचा समावेश होतो. राजकीय स्थिरता हे राष्ट्राचे सामर्थ्य
आणि व्यवसायाशी संबंधित विविध गट व दीर्घकालीन प्रकल्पाच्या गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास दर्शवते. म्हणजे अर्थातच भारताने लोकशाही प्रधान राष्ट्र असल्याने, भारत हा लोकशाही प्रधान राष्ट्र असल्याने भारताच्या राजकीय प्रणालीमध्ये विधिमंडळ लेजिस्लेचर, शासन म्हणजे गव्हर्मेंट आणि न्यायव्यवस्था म्हणजे ज्युडिशरी या 3 महत्त्वपूर्ण संस्थांचा समावेश होतो. आता विधिमंडळ म्हणजे काय किंवा लेजिस्लेचर, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दॅट? Legislature is a very powerful because powers such as a policy making, law making, budget approving, executing, control etc. are in the hands of legislature. म्हणजे राजकीय प्रणालीमध्ये विधिमंडळ ही प्रभावशाली संस्था असून विधिमंडळास धोरण निश्चित करणे, कायदा संमत करणे, अंदाजपत्रकास मान्यता देणे, कार्यकारी नियंत्रण ठेवणे इत्यादी अधिकार आहे. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की विधिमंडळात किंवा लोकसभेमध्ये जे कायदे संमत होतात, ॲक्ट पास होतात, तर या सर्व कायद्यांचा नियमांचा परिणाम हा व्यवसायावरती होत असतो. म्हणजे सरकारने जो काही कायदा संमत केला असेल, जे काही नियमावली तयार केलेली असेल, त्या कायद्याचं, त्या नियमांचं, त्या नियमावलीचं पालन हे प्रत्येक व्यवसाय संघटनेला करावे लागते. फॉर एक्झाम्पल की 14 वर्षाखालील मुलांचा बालकामगार म्हणून वापर करण्यास मज्जाव केलेला आहे, म्हणजे तो कायदाच केलेला आहे की तर मग याचा परिणाम आपल्याला निश्चितच दिसून येतो. तुम्ही ठिकाणी पाहिलेलं असेल की तिथं लिहिलेलं असतं की आमच्या इथे कामगार ठेवले जात नाहीत. तर तो कायदा केल्यामुळे या गोष्टीला प्रतिबंध घातला गेलेला आहे. तर अशा प्रकारे विविध कायदे या विधिमंडळामध्ये किंवा लोकसभेमध्ये हे संमत केले जातात आणि त्याचा परिणाम निश्चितच या व्यवसाय संघटनांवरती होत असतो. कारण सरकारने घालून दिलेल्या नियमांच्या चाकोरीमध्येच प्रत्येक व्यवसाय संघटनेला आपला व्यवसाय हा करायचा असतो. सो एव्हरी बिझनेस ऑर्गनायझेशन इज रिक्वायर्ड टू फॉलो ऑल द रूल्स, रेग्युलेशन, ॲक्ट पास बाय पर्टिक्युलर गव्हर्मेंट. दॅट्स वाय पॉलिटिकल एन्व्हायरमेंट is putting lot of influence on the strategies and policies of business organization. That's the second factor is the government. For business consideration, we should know what are government's responsibilities towards the business. Government policies does affect business organization. Therefore, government should frame policies for business organization. म्हणजे शासन व्यवसाय संबंधीची धोरणे ठरवते. या धोरणांचा व्यवसायाच्या विकासावरती निश्चितच परिणाम होतो. The third factor is judiciary. Judiciary is the third political institution that determines the manner in which the work of executives has been fulfilled and it settles the relationship between the citizens on one hand and between citizens and the government on the other hand. म्हणजे न्यायव्यवस्था म्हणजे काय तर राजकीय प्रणालीमध्ये न्यायसंस्था ही तिसरी महत्त्वपूर्ण संस्था असून शासनाने करावयाच्या कामाची पद्धत निश्चित करते. तसेच शासन आणि नागरिक यांच्यातील नातेसंबंध स्थिर ठेवण्याचे कार्य न्यायसंस्था या करत असतात. तर अर्थातच ज्युडिशरी सिस्टीम आहे त्यामुळे शासनावरती सुद्धा एक प्रकारे नियंत्रण राहतं. त्याचप्रमाणे व्यवसाय संघटनांवरती सुद्धा नियंत्रण राहतं आणि ही ज्युडिशरी सिस्टीम आहे किंवा ही जी न्यायसंस्था आहे त्यामुळे देशामध्ये सर्व कायद्याचं नियमांचं हे पालन व्यवस्थित केलं जातं. तर अर्थातच या तिन्हीचा परिणाम व्यवसायाच्या ध्येय धोरणे ठरवत असताना निश्चितच होत असतं. सो द पॉलिटिकल एन्व्हायरमेंट पुट्स लॉट ऑफ वी कॅन से इम्पॅक्ट ऑन फ्रेमिंग द बिझनेस पॉलिसीज ऑफ द बिझनेस ऑर्गनायझेशन. नाव द नेक्स्ट फॅक्टर इज इकॉनॉमिक एन्व्हायरमेंट. सी द सर्वायवल अँड द सक्सेस ऑफ बिझनेस फर्म fully depends on economic environment.
The economic environment comprises of economic condition, economic policies and economic system. Okay, then we can say the basic economic philosophy, infrastructure, national income of the country, money supply, saving stages in the economic development and trade cycles are also the major factors which make up the total economic environment. Okay, तर अर्थातच आर्थिक पर्यावरण याचासुद्धा परिणाम व्यवसाय संघटनांवरती होत असतो. व्यवसायाचे अस्तित्व आणि यश हे पूर्णपणे आर्थिक पर्यावरणावरती अवलंबून असते. आर्थिक पर्यावरणावर राष्ट्राची आर्थिक स्थिती, आर्थिक धोरणे आणि आर्थिक प्रणाली हे प्रमुख घटक असतात. तसेच नियोजन, पायाभूत आर्थिक तत्त्वज्ञान, मूलभूत सुविधा, राष्ट्रीय उत्पन्न, अर्थपुरवठा, देशामधील बचतीचे प्रमाण आणि व्यापार चक्र इत्यादी आर्थिक पर्यावरणाचे घटक आहेत. Okay, and now the some important factors we are going to discuss, that is economic condition, then economic policies, then economic system in the country. So that also puts impact on the economic environment. Now, what economic condition is? Actually, the economic condition of the nation refers to the present stage of economy in the country or region. Economic condition of the nation is based on the gross domestic product, per capita income, availability of capital, growth of foreign trade and strength of capital market. आता प्रत्येक देशाची आर्थिक स्थिती कशी आहे यावरती आर्थिक पर्यावरण हे अवलंबून असतं. आता व्यवसायाच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम करणाऱ्या घटकांचा संच राष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीवर अवलंबून असतो. तर राष्ट्राची आर्थिक स्थिती हे राष्ट्राचे स्थूल उत्पन्न, ज्याला आपण GDP म्हणतो, त्याचप्रमाणे दरडोई उत्पन्न, भांडवलाची उपलब्धता, विदेश व्यापार वृद्धी आणि भांडवल बाजार इत्यादीवरती अवलंबून असतं. म्हणजे आर्थिक स्थिती जर चांगली असेल राष्ट्राची तर अर्थातच त्या देशातील बिझनेस ऑर्गनायझेशनना आपले व्यवसाय हे अधिक चांगल्या पद्धतीने करता येतात. ओके, नाउ द सेकंड इज इकॉनॉमिक पॉलिसीज. All business activities are directly influenced by the economic policies which are framed by the government from time to time. Government keeps on changing these policies, keeping in the view of the development. Industrial policy, monetary policy, foreign investment policy, then export-import policy, agricultural policy, educational policy and public expenditure policy are important economic policies. Every business must function strictly within the policy framework and respond to the change therein. आता प्रत्येक देशाची स्वतःची आर्थिक धोरणं असतात, ज्याला आपण इकॉनॉमिक पॉलिसी असे म्हणलेले आहे. प्रत्येक देशाची आर्थिक स्थिती कशी आहे त्यावर आधारित आर्थिक धोरणे असतात. हे धोरण ठरवत असताना शासन वेगवेगळ्या गोष्टींना महत्त्व देऊ शकतं. जसं की विदेशी गुंतवणूक धोरण असेल, कृषी धोरण असेल, शैक्षणिक धोरण असेल किंवा सार्वजनिक खर्चविषयक धोरण असेल, आयात निर्यात धोरण इत्यादी महत्त्वपूर्ण आर्थिक धोरणे आहेत. प्रत्येक व्यवसायाने शासनाच्या आर्थिक धोरणानुसार कामकाज करणे व त्यात होणाऱ्या बदलांना प्रतिसाद देणे हे आवश्यक असतं. You know that in our country our government is preparing a 5-year plan. Okay, and accordingly the economic policies are prepared by the government, and in each policy government is describing its industrial policy, monetary policy, then foreign investment policy, and after the declaration of this policy, business organizations are required to take their own decisions regarding the business, regarding the investment, regarding the starting of new project, because all these policies are putting impact
on the various strategies of the business. Okay, now the next part is economic system. Now economic system, there are two types. There are following types of economic system like capitalist economy, socialist economy and mixed economy. The scope of private business and the extent of government regulation of the economic activities depend on the nature of economic system. Now, what is capitalist economy? This economy is also known as free market economy. This system stresses on individualism, which believes in private ownership, and this economy is followed in USA. आता कॅपिटलिस्ट इकॉनॉमी म्हणजे भांडवलशाही. तर इथे मुक्त अर्थव्यवस्था आपल्याला दिसून येते आणि इथं व्यक्तिवादावर इथं जास्त भर दिला जातो आणि सर्व जी उत्पादनाची साधने आहेत त्यावरती खाजगी मालकी असते आणि खाजगी वितरण व्यवस्थेत कार्य करणाऱ्या भागीदारास मोबदला मिळवण्याचे आणि ग्राहक निवडण्याचे स्वातंत्र्य इथं दिलेले आहे. म्हणजे इथं आपण असं म्हणू शकतो की प्रत्येक व्यक्तीला, तो प्रोड्युसर असेल किंवा बिझनेस ऑर्गनायझेशन असेल, त्यांना स्वातंत्र्य दिलेलं आहे आणि सर्व उत्पादनाची साधनेसुद्धा, ज्याला आपण फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन म्हणतो, याची मालकीसुद्धा व्यक्तींकडे असते. Okay, now the second type is socialist economy. In this economic system, factors of productions are organized, managed and owned by government. Socialist economy does not involve an equal division of existing wealth among the people. आता समाजवादी, सोशलिस्ट इकॉनॉमी म्हणजे समाजवादी अर्थव्यवस्था. या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाचे घटक शासनाच्या मालकीची असतात, म्हणजे गव्हर्नमेंटकडे सगळी ओनरशिप असते. तसेच या घटकांचे संघटन आणि व्यवस्थापनसुद्धा सरकारकडूनच केले जाते. या अर्थव्यवस्थेत संपत्तीचे नागरिकात विभाजन केले जात नाही. फॉर एक्झाम्पल चायनामध्ये सगळे फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन्स याची ओनरशिप गव्हर्नमेंटकडे आहे आणि गव्हर्नमेंट सगळे डिसिजन्स घेतं रिगार्डिंग द प्रोडक्शन अँड इट्स डिस्ट्रीब्युशन. ओके, नाव द थर्ड टाईप इज मिक्स इकॉनॉमी. हिअर फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन्स आर जॉईंटली ओन्ड बाय गव्हर्नमेंट अँड प्रायव्हेट इंडिव्हिज्युअल्स. फॉर एक्झाम्पल, we have accepted the mixed economy policy, so both sectors are getting chance for the economic development. म्हणजे या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाचे घटक हे शासन आणि खाजगी व्यक्तींच्या संयुक्त मालकीचे असतात, म्हणजे जॉईंट ओनरशिप असते त्यांची, आणि त्यामुळे इंडिव्हिज्युअलिझम आणि शासन दोघंसुद्धा उत्पादनाचे कार्य हे करत असतात. तर कुठल्या प्रकारची अर्थव्यवस्था आपण स्वीकारलेली आहे, इकॉनॉमिक सिस्टीम कोणत्या प्रकारची आहे किंवा आर्थिक प्रणाली कोणत्या प्रकारची आहे, यावर आधारित आर्थिक पर्यावरण हे असतं. म्हणजे आपली इकॉनॉमी ही कॅपिटलिस्ट आहे का, सोशलिस्ट आहे का किंवा मिक्स आहे. अर्थातच आपल्या देशाने मिक्स इकॉनॉमी स्वीकारलेली आहे. तर आपल्याला लगेच दिसून येतं की आपल्या इथं प्रायव्हेट सेक्टर आणि पब्लिक सेक्टर दोघांनासुद्धा उत्पादनाचा कार्य हे करता येतं आणि दोघांनासुद्धा आपली संपत्ती निर्माण करता येते. त्याचप्रमाणे बाजारामध्ये दोन्ही क्षेत्रांना आपले उत्पादित केलेले घटक याचं वितरणसुद्धा करता येतं, म्हणून याला आपण मिक्स इकॉनॉमी असं म्हणतो. तर कुठल्या प्रकारची सिस्टीम आपण स्वीकारली आहे त्या प्रकारचं इकॉनॉमिक एन्व्हायरमेंट हे त्या देशामध्ये क्रिएट होत असतं आणि त्याचा परिणाम निश्चितच व्यवसायावरती होतो. नाउ द नेक्स्ट इज टेक्नॉलॉजिकल एन्व्हायरमेंट. दिस इज अनदर डायमेन्शन ऑफ अनकंट्रोलेबल फॅक्टर्स ऑफ बिझनेस एन्व्हायरमेंट. Technological environment consists of the methods and techniques adopted for production. म्हणजे उत्पादन करण्यासाठी कोणत्या प्रकारची उत्पादनाची पद्धत आणि तंत्राचा समावेश केलेला आहे हा भाग इथं जास्त विचारामध्ये घेतला जातो. त्यालाच तंत्रज्ञान विषयक पर्यावरण असं म्हटलेलं आहे.
तर उत्पादनाची पद्धत आणि तंत्र म्हणजेच तंत्रज्ञानविषयक पर्यावरण. ओके. The varying technological environment affect the designing of products. Technology is the most dramatic force shaping the destiny of people and business. Technological changes are fast and keep pace with it. Business should be ever alert to adopt technological changes from time to time. म्हणजे तंत्रज्ञान विषयक ज्या सर्व बाबी आहेत त्या इतक्या वेगाने बदलत असतात की प्रत्येक व्यवसायाने तंत्रज्ञानाच्या वेळोवेळी होणाऱ्या बदलांचा स्वीकार करण्यासाठी सतर्क राहणं हे आवश्यक आहे. सध्याच्या काळामध्ये आपला जर टिकाव आपल्याला आपल्या बाजारपेठेमध्ये टिकून राहायचे असेल तर त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणं हे आवश्यक आहे. आणि या तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर आपल्या उत्पादन घटकांमध्ये करणं हे गरजेचं झालेलं आहे. कारण त्यामुळे तुम्ही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये तग धरू शकता आणि इतर तुमचे जे स्पर्धक आहे त्यांच्याशी तुम्ही कॉम्पिटिशन करू शकता. ओके. सो दॅट्स वाय इट इज सेड दॅट because nowadays no firm can afford to persist with the outdated technology. म्हणजे जुनं जे तंत्रज्ञान आहे तर त्याच्यावर आपलं प्रोडक्शन आता अवलंबून राहू शकत नाही. कारण आत्ताचे जे कन्झ्युमर आहेत ते चूजी आहेत, त्यांना नाविन्याचा ध्यास आहे, इनोव्हेटिव्ह आयडियाज, इनोव्हेटिव्ह प्रोडक्शन त्यांना आवडतं आणि त्यामुळे या टेक्नॉलॉजीचा नेहमीच वापर हा वैविध्यपूर्ण उत्पादन करण्यासाठी केला पाहिजे. ओके. सो दॅट्स वाय डिजिटल इंडिया इज अ न्यू कन्सेप्ट ॲक्सेप्टेड इन अवर कंट्री अँड इनिशिएटिव्ह बाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. And so today we can see that in various post office, banks and other offices also remarkable changes they have accepted, and all the offices, banks and other government officials also they are using the modern informative technology. So those who are accepting this technology they can do the competition with all other their competitors successfully. Okay. So this also called as a technological environment. Now the next dimension is the legal environment. Business in a country can be started, regulated, controlled and expanded only within the legal framework of that country. In this connection, all countries of the world have a separate set of laws for the control and direction of the business. All business managers should have the knowledge of law for taking the decision. आता लीगल एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय तर कायदेशीर पर्यावरण. ओके. कोणताही व्यवसाय स्थापन करणे, तो चालवणे, त्याचं संवर्धन करणे आणि त्याचा विस्तार करणे इत्यादी ज्या गोष्टी आहेत त्या देशाच्या कायदेशीर चौकटीतच राहून कराव्या लागतात. म्हणून व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि व्यवसायास दिशा देण्यासाठी अनेक कायदे हे पास केले जातात. व्यवसायास दैनंदिन कामकाजाचे निर्णय घेण्यासाठी या विविध कायद्याचे ज्ञान असणं आवश्यक असते. म्हणजे तुम्ही कोणत्याही देशामध्ये असाल त्या देशाच्या लीगल फ्रेमवर्कमध्ये राहूनच आपल्याला व्यवसायासंबंधीचं वस्तूचं प्रोडक्शन आणि त्याचं डिस्ट्रीब्युशन किंवा इतर ज्या बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या कराव्या लागतात. मग हे कायदे काय आहेत, कोणता कायदा कशासाठी संमत केलेला आहे, त्याचे व्यवसायाशी काय नातं आहे याचा अभ्यास हा करावा लागतो. तर त्यातीलच काही एक्झाम्पल म्हणून तुम्हाला स्क्रीनवरती काही लॉज दिलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट 1872, त्यानंतर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ॲक्ट 1947, देन थर्ड इज कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ॲक्ट 1986, नाव प्रपोज इज 2018. ओके. तर असे अनेक कायदे
सरकारने पास केलेले आहेत आणि या कायद्यांमुळेच एक संरक्षित वातावरण व्यवसायाला लाभते आणि व्यवसाय हा सुरळीतपणे चालतो. जसं की आपल्याला माहिती आहे की आत्ताच गव्हर्नमेंटने कायदा केला की प्लॅस्टिक कॅरीबॅगचा वापर करायचा नाही, तो कायदेशीर गुन्हा ठरवला आहे. तर त्याचा परिणाम आपल्याला लगेच दिसून आला की अनेक विक्रेत्यांनी अशा प्रकारच्या कॅरीबॅग्स आपल्या कस्टमरला देणं बंद केलेलं आहे. ओके, तर असे हे वेगवेगळे अनेक कायदे आहेत की जे शासनाने अंमलात आणलेले आहेत आणि त्याचा परिणाम हा व्यवसायावरती होत असतो. म्हणूनच या कायदेविषयक पर्यावरणाचा अभ्यास करणंसुद्धा आवश्यक आहे, कारण याचा संबंध थेट हा बिझनेसशी असतो. म्हणून डूइंग अ स्टडी ऑफ बिझनेस एन्व्हायरमेंट अँड ऑल इट्स डायमेन्शन is very necessary for survival and growth of the business. So in these dimensions which are uncontrollable, we have seen all these 6 are uncontrollable factors which are also known as external factors of business environment. It includes natural environment, social environment, political environment, economic environment, technological environment and legal environment. I hope students, all of you have understood all these uncontrollable factors of business environment. In our next lecture, we again meet with another new point. Till then, take care, be happy and goodbye students. Thank you.